Okay. In the previous lecture, we discussed about earth pressure when the wall is in rest position, but when the wall is in rest position, and if the load acting in vertical direction, suppose rest condition, lateral pressure on the wall. And the second one is with surcharge. Earth pressure, lateral earth pressure at rest position with the surcharge load. That means extra load. What is the formula to calculate the earth pressure? Next one, lateral earth pressure at rest position in the presence of water table. So these are the points we covered in the previous lecture. Okay. So now we are going to discuss about active earth pressure and passive earth pressure with the help of active earth pressure and passive earth pressure with the help of different theories derived by different scientists. Rankins and Coulomb, Russell, Bell, and Columns. So these are the different methods, different scientists. They derived the equations, so many equations they derived. Okay, the help of bonds. Okay, in different years they developed different theories, different types of soils. For example, Rankins focused on cohesionless soil. First famous Coulomb's focused on both cohesionless and cohesive soil. Next one, Bell and Russell. Bell and Russell. Okay, Russell 1910, Bell 1915. They derived the equations for cohesive soil with the help of Rankin's theory. Whereas Coulomb he derived the equations. For both cohesive soil and cohesionless soil. Rankin derives only cohesionless soil. But with the help of Rankin's theory, Bell and Russell, they derived equations for cohesive soil. And Rehoboam is also one of the scientists. Okay, so from the Rehoboam's theory, again columnar graphical method, it is for layered soil. If the soils are filled with layer by layer, it is the last topic in your syllabus. So finally, earth pressure at rest, no need to say any theories, different theories. And coming to active earth pressure, we know that active earth pressure, the lateral pressure is acting on the wall. With that pressure, the wall moves away from the soil. Then this type of pressure we are calling active earth pressure.
previous lecture we discussed about active earth pressure. Okay, so first of all, Rankins in 1856. In 1856, he derived an equation. Sorry, in 1857, he derived an equation. That is the cohesionless soils. Okay, so with the help of some assumptions, he derived the equation. So in 1857, he derived an equation. The help of more circle concept by following some assumptions. So this is the Rankins. Okay, by following some assumptions. So Rankins in 1857, whereas Coulomb in 17th century. Okay, Rankin is famous scientist to calculate the earth pressure theories and retaining walls. Whereas Terzaghi is the famous person to study about consolidation. Okay, to study about consolidation. So ఇలా different scientists different concepts లో చాలా యాక్టివ్ గా ఇంట్రెస్ట్ గా డిరైవ్ చేసినటువంటి ఈక్వేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా జీపీలో. సో ఈ ర్యాంకిన్స్ ఏం చేశాడంటే ఆ ఈక్వేషన్స్ చెప్పడానికి అంటే కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ ఈయన చెప్పింది ఫస్ట్ కొహెజన్ లెస్ సాయిల్ ఇది ఈయన ఫస్ట్ తీసుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్. కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ ఒకవేళ బ్యాక్ ఫిల్ ఫిల్ చేస్తున్నటువంటి బ్యాక్ ఫిల్ ఓకేనా. సో రిటైనింగ్ వాల్ కి బ్యాక్ సైడ్ మనం సాయిల్ ఫిల్ చేస్తాం. ఆ ఫిల్ చేస్తున్నటువంటి సాయిల్ ఆ బ్యాక్ ఫిల్ అనేది దాన్ని బ్యాక్ ఫిల్ అంటాం. ఆ బ్యాక్ ఫిల్ అనేది కొహెజన్లెస్ సాయిల్ అయితే అక్కడ లేటరల్ ఎర్త్ ప్రెషర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆ లేటరల్ ఎర్త్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏ పారామీటర్స్ ని తీసుకోవాలి, లేటరల్ ఎర్త్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫైనల్ గా ఫార్ములాని ఆయన క్లియర్ గా చెప్పాడు. తర్వాత ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ కూడా చెప్తాడు. బట్ Rankins చెప్పింది ఏంటంటే ఓన్లీ లేటరల్ ఎర్త్ ప్రెషర్ ఇఫ్ ద బ్యాక్ ఫిల్ ఈస్ కొహెజన్లెస్ సాయిల్. అయితే ఈ థియరీ ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పడానికి ఆయన కొన్ని అజంప్షన్స్ ని ఫాలో అయ్యారు. సో రైట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఏంటంటే the soil mass is a homogeneous okay, and the soil mass is a homogeneous and
and semi-infinite. Semi-infinite. This is the first assumption. Okay, the soil mass is a homogeneous and semi-infinite. ఈయన తీసుకున్న ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఏంటంటే సాయిల్ బ్యాక్ ఫిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాక్ ఫిల్ హోమోజీనియస్ కండిషన్ అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఫైనైట్ స్లోప్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫుల్లీ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్, ఇట్ ఈస్ ఎ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్ అంటుంది. ఎందుకంటే ఫైనైట్ స్లోప్ కి ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనం సెకండ్ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేసాం. బట్ హోమోజీనియస్, దిస్ ఈస్ ద అజంప్షన్ అని ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే వాస్తవానికి అది కాదు, బట్ అలా అనుకుంటేనే మనకు ఆ ఈక్వేషన్స్ మనం డిరైవ్ చేయగలుగుతాం. హోమోజీనియస్ అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అంటే ఆ బ్యాక్ ఫిల్ లో మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయాలి, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ని చూపించాలి. అప్పుడే మనం తీసుకునేటటువంటి ఈక్వేషన్ కి ఇది సెట్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ద సాయిల్ ఈస్ ఇన్ డ్రై కండిషన్. The soil is in dry condition and cohesionless soil. Okay, cohesionless soil. Second assumption ఏం చెప్తున్నాడంటే the soil is in dry condition అన్నాడు. The soil is in dry condition. ఓకేనా? ఒకవేళ సాయిల్ డ్రై కండిషన్ లోనే ఉంటుందా? నో డౌట్. సాయిల్ ఆల్వేస్ ద సాయిల్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ డ్రై కండిషన్. ఎందుకు అలా తీసుకున్నాడు? సాయిల్ కంప్లీట్ గా డ్రై కండిషన్ లో ఉందని ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే అక్కడ డిరైవ్ చేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ మీకు తర్వాత అర్థమవుతాయి. ఆ పాయింట్స్ ఎందుకు కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాడని. ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి అజంప్షన్ ఆ ఈక్వేషన్ లో మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. అప్లికబుల్ అవ్వకుండా అజంప్షన్స్ తీసుకోదు. కొహెజన్లెస్ సాయిల్ అన్నాడు, అదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. డ్రై కండిషన్ లో ఉందన్నాడు. ఒకవేళ వాటర్ టేబుల్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే మాయిస్చర్ కంటెంట్ వాయిడ్స్ మాయిస్చర్ తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆ సాచురేటెడ్ యూనిట్ వెయిట్ లేకపోతే సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్ కూడా మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, మామూలుగా అయితే యూనిట్ వెయిట్ ఓన్లీ యూనిట్ వెయిటే కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాడు. అలా కాకుండా అయితే సాచురేటెడ్ యూనిట్ వెయిట్ ని కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాడు. సాచురేటెడ్ యూనిట్ వెయిట్ ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలంటే మళ్ళీ లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా కొన్ని ప్రికాషన్, కొన్ని ఆయన అనుకున్న విషయాలు అవి. బట్ వాస్తవానికి మనం చూస్తే సాయిల్ అనేది అన్ని కండిషన్స్ లో ఉంటుంది, అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అజంప్షన్, ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ప్లెయిన్. The ground surface is plain. The ground surface is plain. The ground surface is plain, and the ground surface is plain and లేకపోతే plain which may be horizontal or vertical or inclined. Okay, the ground surface is plain అన్నాడు. ప్లెయిన్ ఇది కూడా చూడండి, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అనేది ఎప్పుడు ప్లెయిన్ గా ఉంటుందా? ఉండదు. ఏదర్ ఇట్ మే బి హారిజాంటల్ ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ గా కానివ్వండి, హారిజాంటల్ గా కానివ్వండి, సేమ్ ప్లెయిన్ ఉండాలి. ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కాకుండా సేమ్ ఉండాలంటున్నాడు. అది కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు కదా.
ఇది కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు, ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ అవ్వదు ఇది కూడా. ఓకేనా? బట్ ఇలా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు? గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఎ ప్లేన్, ఏదైనా హారిజాంటల్ ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు అంటే హైట్ కోసం. హైట్ వేరియేషన్ ఉండదు కదా, సేమ్. కాబట్టి అలా చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, ద సాయిల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ the soil element is in a state of plastic equilibrium. Okay, that is the fourth assumption. ఏమంటున్నాడు? the soil element is in a plastic equilibrium అంటున్నాడు. ఈక్విలిబ్రియం అంటే మనందరూ తెలుసు, బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్. దట్టు కూడా ఏమంటారంటే ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్, ఎలాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం కాదు, ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. అంటే ఇది ఫెయిల్యూర్ జరిగే పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, సాయిల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగితే ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ వన్, the back of the retaining wall. The back of the retaining wall is smooth and vertical. Okay, so the back of the retaining wall is smooth and vertical. This is the assumption. It is also assumption. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అజంప్షన్స్ లో కొన్ని అజంప్షన్స్ ఏమో సాయిల్ కి సంబంధించింది, కొన్ని అజంప్షన్స్ ఏమో వాల్ కి సంబంధించింది, కొన్ని అజంప్షన్స్ గ్రౌండ్ కి సంబంధించి ఉంది. లాస్ట్ అజంప్షన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది రిటైనింగ్ వాల్ ఇస్ స్మూత్ అన్నాడు, వర్టికల్ అన్నాడు. ఇది కూడా పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఎందుకు అలా అన్నాడంటే ఇక్కడ డ్యూ టు ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వాల్ అండ్ సాయిల్ పార్టికల్స్. ఓకేనా? సాయిల్ పార్టికల్స్ కి వాల్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ బట్టి ఆ వర్డ్స్ చెప్పాడు. కాబట్టి ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్ derived by the Rankins. Okay, Rankins చెప్పినటువంటి assumptions. దేనికి చెప్పాడు ఆయన అంటే cohesionless soils కి lateral earth pressure calculate చేయడానికి ఇప్పుడు when the wall is in active state, అంటే యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వాల్ మీద ఎంత స్ట్రెస్ పడుతుందో చెప్పడం కోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక ఈక్వేషన్ ని డెరైవ్ చేయడానికి ఆయన తీసుకున్నటువంటి అజంప్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద Rankins active earth pressure diagram. So 45 degrees plus pi by 2, because this is the 45 degrees plus angle of shearing resistance. So this is the wall, this is the height, it is away kada, so change in delta x, rotation of wall about this wall. ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్పాడంటే అదే చెప్పాను, నేను మోర్ సర్కిల్ ని తీసుకున్నాడు ఆయన, మోర్ సర్కిల్ ని కన్సిడరేషన్ తీసుకుని చెప్పాడు. ఓకేనా? సో మీకు మోర్ సర్కిల్ ఇవన్నీ కూడా SM లో వస్తాయి, తర్వాత జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ మన షియర్ స్ట్రెంగ్త్ లో కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ అయితేనేమో సి ప్లేస్ లో 0 అవుతుంది, కొహెజివ్ సాయిల్స్ అయితేనేమో సి ఇంకా కొంత వాల్యూ ఉంటుంది, షియర్ స్ట్రెంగ్త్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ స్లోప్ నుంచి ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఆ స్లోప్ నుంచి స్లోప్ లో ఉన్నటువంటి సాయిల్, ఆ సాయిల్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్నటువంటి స్ట్రెస్. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ స్లోప్స్ లో ఎలాగో ఇక్కడ కూడా అలానే, ఇక్కడ పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. S = C + σ tan phi, ఇది షియర్ స్ట్రెంగ్త్ పారామీటర్ కదా.
సో యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆ స్లోప్ కి ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్. సో నార్మల్ స్ట్రెస్, షియర్ స్ట్రెస్, మోర్ సర్కిల్ ఇక్కడ సిగ్మా హెచ్ కే నాట్ ఇంటూ సిగ్మా వి ఓకేనా. సో కరస్పాండింగ్ టు వాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏ డయాగ్రామ్ ఏ సర్కిల్ ఏం చెప్తుందంటే దెర్ ఈజ్ నో వాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ బి ఏం చెప్తుందంటే కరస్పాండింగ్ టు వాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0. If the wall displacement continues to increase, the corresponding Mohr circle will touch more Coulomb failure envelope. అంటే ఈ failure envelope ని టచ్ చేసింది. That is the C. So Mohr circle failure in soil mass horizontal stress sigma A. Okay, now referred to as a Rankins active pressure sigma A. So this is a sigma A. Sigma H horizontal pressure. K naught into sigma V into vertical pressure, coefficient of active earth pressure into vertical stress. This is sigma, this is E envelope. So sigma A అనేది ఏంటంటే కాంబినేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ గా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటున్నాం, రెఫర్ చేస్తున్నాం దీన్ని. సో యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ ఎంత అంటే సిగ్మా వి కాదు, అంటే వర్టికల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్న స్ట్రెస్ కాదు, హారిజాంటల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్నటువంటి స్ట్రెస్ కూడా కాదు. అది ఇక్కడ తెలియాలి మనకి. స్ట్రెస్ అనేది ఓన్లీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగితే, ఓన్లీ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగితే అక్కడ ఫెయిల్యూర్ ఏమి ఉండదు, అంటే ఐ మీన్ మూవ్మెంట్ ఏమి ఉండదు. సో ఇక్కడ న్యూ వన్ సిగ్మా ఏ. సో మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా వి, మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా ఏ. సో యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్, so we know that formula sigma A, sigma V into tan square 45 degrees minus 5/2 minus 2c tan. This is the cohesion character. So sigma V into ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఈ tan square 45 degrees minus 5/2 ని Ka అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్. ఇక్కడ దీన్ని ఏమన్నా దీన్ని కూడా Ka అన్నాడు. ఓకే, 2c రూట్ Ka. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ట్యాన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాన్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రూట్ Ka వచ్చింది. ఓకేనా. సో ర్యాంకిన్స్ యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ Ka అనేది. సో ట్యాన్ స్క్వేర్ 45 degrees minus 5/2. ఇక్కడ సింపుల్ కోహెజన్ లెస్ అయితే ఇక్కడ 0, ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. ఓన్లీ సిగ్మా వి ఇంటూ Ka. ఓకే, సో సి ఎట్ జెడ్ అంటేనేమో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ డెప్త్, టోటల్ హైట్ హెచ్. నేను ఇక్కడ ఈ హైట్ ని కన్సిడర్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద జెడ్. సో జెడ్ 0, సిగ్మా వి 0. అట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అంటే టోటల్ హైట్ తీసుకున్నప్పుడు సిగ్మా వి గామా ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది, అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఇంటూ హైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ దగ్గర సాచురేటెడ్ యూనిట్ వెయిట్ తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ యూనిట్ వెయిట్ తీసుకున్నారు, అంటే అజంప్షన్ అదే కదా. సో సింపుల్లీ అట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిగ్మా వి 0 అయిపోతుంది, ఆ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, ఓన్లీ కోహెజన్ క్యారెక్టర్ మీద ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాడు, అది మీకు ప్రజెంట్ అంత అవసరం లేదు, తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవచ్చు దాని గురించి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైనల్గా ఈ ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ గామా ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ Ka. సో ఎలా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాడు, టోటల్ కదా ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా, 0 to h సిగ్మా A ఇంటూ dz డెప్త్. సో సింప్లీ 0 to h సిగ్మా A అంటే గామా ఇంటూ జెడ్ ఇంటూ Ka, గామా ఇంటూ జెడ్ ఇంటూ Ka ఇంటూ dz మైనస్. ఓకేనా, సో 0 to h 2c రూట్ Ka ఇంటూ dz. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ గామా ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ అంటే లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాడు, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు dz కాబట్టి అక్కడ సింపుల్ గా మనకు అర్థమవుతుంది, z²/2 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇంటిగ్రల్ x అంటే x⁻n+1/n+1 ఫార్ములా x²/2 అవుతుంది. సో అలా అందుకని ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాడు, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేస్తే ఈ z ప్లేస్ లో h పెడతారు, h² Ka వస్తుంది. సో గామా ఇంటూ h² ఇంటూ Ka, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది, 2ch ఇంటూ రూట్ Ka వస్తుంది. సో ఫైనల్గా యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే
half into gamma n that is equal to Kn minus root 2Ch into root K. ఇప్పుడు ఇక్కడ cohesionless soil అయితేనేమో ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. హాఫ్ ఇంటూ గామా ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ కే. కే అంటే అందరూ తెలుసు. కే అంటే 1 minus sin phi అంటే tan square 45 degrees minus 5/2. దాన్ని ఇలా కూడా చెప్తారు 1 minus sin phi by 1 plus sin phi అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో అలా యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం KA into half into gamma into KA into gamma into H square. సో దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు విషయాలు అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Rankins active earth pressure for inclined backfill. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, నాట్ inclined position, horizontal. For frictionless backfill C is equal to 0. For inclination of backfill rising at an angle alpha, ఇప్పుడు ఒక ఆల్ఫా అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ KA, సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా cos alpha minus root cos square alpha minus cos square phi by cos alpha plus root of cos square alpha minus cos square phi. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని డెరివేషన్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా డెరివేషన్ ఉంటుంది. బట్ డెరివేషన్ కి ముందుగా కూడా అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ని డెరైవ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే మోర్ సర్కిల్. ఆ మోర్ సర్కిల్ నుంచి ఇవన్నీ వస్తాయి. బట్ నేనేమంటానంటే ఇక్కడ మిమ్మల్ని డెరివేషన్స్ అడగడు, న్యూమరికల్స్ అడుగుతాడు. అంటే యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ for inclined backfill, active earth pressure for normal backfill without surcharge or with surcharge as either horizontal or backfill అంటాడు కదా. సో దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. కాబట్టి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎక్కువగా డిప్లొమా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం మీకు ఆ మ్యాథమెటిక్స్ న్యూమరికల్స్ డైరెక్ట్గా అంత అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని జెన్2 కాకినాడ సిలబస్లో డైరెక్ట్ ఫార్ములాసే ఫోకస్ చేయండి, డెరివేషన్స్ ఏమి అడగడం. ఓకే, ఆ డెరివేషన్స్ జోలు మీరు వెళ్ళొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎవరికైనా పర్సనల్గా డెరివేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే రండి, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సింపుల్. ఓకే, అడగండి, నేను పర్సనల్గా మీకు చెప్తాను. ఓకే, మెయిన్గా మోర్ సర్కిల్ బేస్ చేసుకొని నేస్తాడు ఏది చేసినా. ఆ మోర్ సర్కిల్ని బట్టే విషయాలు ఉంటాయి. ఓకే, అదన్నమాట. సో next one, Ka. This is the coefficient of active. The same formula. Simply final formula Pa అంటే coefficient of active earth pressure. ఓకే, యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ ఫార్ములా ఉంటుంది Ka. ఇక్కడేమో Ka అంటే ఏంటి, tan square. K రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. KA ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అదమ్మా ఫార్ములా. సో ర్యాంకిన్స్ ఎర్త్ ప్రెషర్, అలానే ర్యాంకిన్స్ ప్యాసివ్ ప్రెషర్ గురించి కూడా చెప్పాడు. ర్యాంకిన్స్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్, యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ ర్యాంకిన్స్ చెప్పాడు. ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెషర్ గురించి కూడా చెప్పాడు. సో when the surface is horizontal, సర్ఫేస్ అనేది హారిజాంటల్ గా ఉందంటున్నాడు. సో గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, దిస్ ఇస్ ద సాయిల్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే, ఇది సాయిల్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, సిగ్మా బి, సిగ్మా హెచ్, సిగ్మా బి అంటే ఒక సాయిల్ ఎలిమెంట్ మీద వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ అంటే పర్టికులర్ డెప్త్, టోటల్ డెప్త్ కాకుండా ఒక పర్టికులర్ డెప్త్ ని కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాడు. సో ప్యాసివ్ ప్రెషర్ పిపి, కేపీ ఇంటూ గామా జెడ్. ఇక్కడ కేపీ ఒకటి మారిపోయింది. Where Kp is the coefficient of passive earth pressure. So this is the formula. ఇందాక tan square 45 degrees మైనస్ కదా, అంటే అవే కాబట్టి మైనస్. ఇప్పుడు టువర్డ్స్ కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. 45 degrees ప్లస్ 5/2 tan square 45 degrees ప్లస్, ఇది ఒక్కటే చేంజ్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా 1 + sin phi by 1 - sin phi. అదే ఇందాక అనుకో, ఇది ఇట్లా, ఇది 1 - sin phi by 1 + sin phi. అర్థమైందా?
So coefficient of passive earth pressure Kp. So when the backfill surface is inclined, so half into Kp into gamma into x square. Kp same cos alpha into cos alpha plus cos square alpha minus cos square pi by cos alpha minus cos square alpha cos square pi. Alpha ante backfill inclined, slope inclined ante. Pi ante angle of shearing resistance. సో ఇలా మీకు మోర్ సర్కిల్ నుంచి ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ కి ఫార్ములా, యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ కి ఇందా చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఫార్ములా. ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇక్కడ కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది కోఎఫిషియంట్. ఇది ఇందాక న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అయింది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అయింది. అలాంటి చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ పై, ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది అంటే న్యూమరేటర్ ప్లస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, డినామినేటర్ ప్లస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి సో మీరు థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ర్యాంకిన్స్ అనేటటువంటి ఆయన విషయాలు, ర్యాంకిన్స్ ఎట్ ద ప్రెజెంట్ కోహెసివ్ సాయిల్స్, సారీ కోహెసివ్లెస్ సాయిల్స్. సో ర్యాంకిన్స్ 1857 లో కొన్ని ఎజంప్షన్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఓకేనా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ చెప్పాడు. ఆ ఈక్వేషన్స్ చెప్పడానికి ఆయన కొన్ని ఎజంప్షన్స్ ఫాలో అయ్యాడు. సో ఫైనల్ గా యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ గురించి చెప్పాడు, ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ గురించి కూడా చెప్పాడు. ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ గురించి చెప్పాడు, యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్. యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ గురించి ఏం చెప్పాడు అంటే ఇఫ్ ద స్లోప్ ఈజ్ ఇన్ హారిజాంటల్ అండ్ ఇఫ్ ద స్లోప్ ఈజ్ ఇన్ ఇంక్లైన్. ఇక్కడ సర్చార్జ్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. ర్యాంకిన్ ఎక్స్ట్రా లోడ్ పడుతున్నప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అని ఏం చెప్పాల, ఓన్లీ స్లోప్ షేప్ని బట్టి చెప్పాడు, ఇంక్లైన్ హారిజాంటల్ దాన్ని బట్టి చెప్పాడు. సో యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. దాని నుంచి సింపుల్ గా మోర్ సర్కిల్ ని యూజ్ చేసి టోటల్ గా యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఎంత యాక్టివ్ ఎర్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ కూడా చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్, సర్ఫేస్ అనేది హారిజాంటల్ గా ఉంటే పరిస్థితి ఏంటి, ఒకవేళ సర్ఫేస్ అనేది ఇంక్లైన్డ్ గా ఉంటే పరిస్థితి. నేను మీకు డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాస్ చెప్తున్నా. ఎందుకు అంటే డెరివేషన్స్ లో మీరు వెళ్ళొద్దు. డెరివేషన్స్ వెళ్తే చాలా వ్యాస్ట్ గా ఉంటుంది, అంతవరకు అవసరం లేదు. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్పేది ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్కి సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఫార్ములాస్. వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేను మీకు ఇంకో క్లాస్ తీసుకొని ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ర్యాంకిన్స్ ఎర్త్ ప్రెజర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అలానే ఈ ర్యాంకిన్స్ ఎర్త్ ప్రెజర్ కోహెసివ్ సాయిల్స్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, కోహెసివ్ సాయిల్స్ వాస్తవానికి ర్యాంకిన్స్ చెప్పలేదు. ర్యాంకిన్స్ చెప్పకుండా ఏం చేశాడు, ఒరిజినల్ థియరీ మామూలుగా ర్యాంకిన్స్ ఒరిజినల్ థియరీ వాస్ ఫర్ కోహెసివ్లెస్ సాయిల్. ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ బై రసెల్. ఓకేనా, ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ బై రసెల్ ఓకేనా. మామూలుగా ర్యాంకిన్ చెప్పిన కోహెసివ్లెస్ అయితే ఇట్ వాస్ extended by Russell and Bell. In Russell ఏమో 1910 లో రసెల్ చెప్పాడు. బెల్ ఏమో అండ్ బెల్ 1915 లో చెప్పాడు ఆయన. ఓకే, వాస్తవానికి ర్యాంకిన్స్ ఏం చెప్పలేదు. ఓకే, సో ర్యాంకిన్స్ చెప్పిన కోహెసివ్లెస్ కాన్సెప్ట్ ని వాళ్ళు దాని హెల్ప్ తీసుకొని రసెల్ అండ్ బెల్ చెప్పారు. ఓకేనా, సో ట్రీట్మెంట్ అనేది సిమిలర్ to that for cohesionless soil with one basic difference.
that the failure envelope has a cohesion intercept C dash. అక్కడేమో failure envelope అంటే ఏం చెప్పాం? failure ఒకసారి చూడండి. failure envelope అంటే ఇందాక మనం మోర్స్ సర్కిల్లో ఫెయిల్యూర్ ఎన్వలప్ ఉంది కదా, కోహెజన్లెస్ సాయిల్ కి కోహెజివ్ సాయిల్ కి ఇక్కడేమో సి డాష్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది సి డాష్, ఇట్లా ఉంటుంది కోహెజన్ ఇంటర్సెప్ట్. ఇక్కడేమో 5 ఎందుకంటే కోహెజన్లెస్ సాయిల్, ఇక్కడేమో సి డాష్ బికాస్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో కోహెజన్ ఇంటర్సెప్ట్ వస్తుంది. అదొక్కటే బేసిక్ డిఫరెన్స్, రిమైనింగ్ అంతా ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి సేమ్ అంటున్నాడు. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి సేమ్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో అదన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే cohesionless soil with one basic difference, that the failure envelope has cohesion intercept C dash, whereas that for cohesionless soil is 0. C dash అనేది 0 అయిపోతుంది. సో యాక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ప్రజలు చూడండి, PA KA ఇంటూ గామా జెడ్ మైనస్ 2C రూట్ KA. ఇది మనం ఇందాక డిరైవ్ చేసినటువంటి ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ మోర్ సర్కిల్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఫ్రమ్ మోర్ సర్కిల్, వేర్ KA is equal to 1 minus sin phi by 1 plus sin phi, tan square 45 degrees minus 5/2. సో సిమిలర్లీ అలానే Rankins passive earth KP గామా జెడ్ ఇంటూ ప్లస్ రూట్ 2C KP, అక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్, ఎందుకంటే వాల్ మూవ్మెంట్ బట్టి సేమ్. సో సేమ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకా KA ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సి కోహెజన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటుంది రూట్ KA. సో వాస్తవానికి ర్యాంకిన్స్ చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పారు అంటే రసెల్ అండ్ బెల్ అనేటువంటి సైంటిస్టులు చెప్పారు. ఓకే, సో ఫైనల్ గా వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ చెప్పారు. ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ ప్యాసివ్ కేస్ అయితే ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఫార్ములాస్, మెయిన్ ఫార్ములాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు డిస్కస్ థింక్ చేయండి. ఓకే, దాని నుంచి ర్యాంకిన్స్ నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కులుమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. కులుమ్స్ కూడా చెప్పాడు, కులుంబ్ 1976 లో చెప్పాడు, సారీ 1776 లోనే చెప్పాడు, 1776 లో చెప్పాడు. అంటే ర్యాంకిన్స్ కన్నా ముందు కులుమ్సే చెప్పాడు. ఈయన కూడా యాక్టివ్ స్టేట్, ప్యాసివ్ స్టేట్, కోహెజన్లెస్ సాయిల్, కోహెజివ్, ఈయన రెండింటి చెప్పాడు. ర్యాంకిన్స్ ఓన్లీ కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ గురించి మాట్లాడాడు. తర్వాత ఆయన చెప్పిన థియరీని ఎక్స్టెండ్ చేశారు కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి. ఓకేనా, అది కులుంబ్ అయితే మొత్తం ఆయనే క్లియర్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఓకే, సో ర్యాంకిన్స్ ఫాలో అయినటువంటి అజంప్షన్స్, ఆయన చెప్పినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అజంప్షన్స్ చూడండి. హోమోజీనియస్ కాకపోతే టోటల్ హైట్ తీసుకోరు. ఓకే, ఇక్కడ జెడ్ అంటే పర్టికులర్ డెప్త్. అజంప్షన్స్ లో గ్రౌండ్ హారిజాంటల్ ఆర్ ఇంక్లైన్డ్, అది మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తా వచ్చాం. అజంప్షన్స్ లో సాయిల్ ఎలిమెంట్ ప్లాస్టిక్ స్టేట్, ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని చెప్పారు, అంటే సేమ్ స్టేట్ లో ఉంది అని అర్థం. తర్వాత అజంప్షన్స్ లో ఓకేనా వాల్ స్మూత్ గా ఉంది, వర్టికల్ గా ఉంది అన్నారు. వాల్ స్మూత్ గా ఉందంటే ఫ్రిక్షన్ లెస్ అని అర్థం. ఓకేనా, ఫ్రిక్షన్ కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోలేదని అర్థం. ఇలా అజంప్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా అజంప్షన్స్ ని అప్లై చేస్తారు. సో ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డౌట్స్ వస్తాయి, ఫాలో అవుతూ నేర్చుకునే వాళ్ళకి డౌట్స్ వస్తాయి. ఆ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు అడగండి. ఓకే, సో ఆ డౌట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు చక్కగా. ఓకే, సో ర్యాంకింగ్స్ చెప్పినటువంటి విషయాలు. ఓకే,
ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న, డిస్కస్ చేసిన తర్వాత. సో నెక్స్ట్ లెక్చర్లో కులమ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.